Bangalore witnessed a grand celebration of health, wellness, and community spirit as Skalvi International School hosted Yoga Nada Mahotsava 2026 on 21st June 2026 in observance of International Yoga Day. Held under the theme Healthy Aging Through Yoga, the event brought together thousands of students, parents, teachers, staff members, and senior citizens in a remarkable display of unity and wellness. Students from Skalvi International School and Eurokids JP Nagar enthusiastically participated in a large-scale collective yoga session demonstrating the importance of yoga in everyday life and inspiring everyone present to embrace a healthier lifestyle. The event was inaugurated by Bangalore South Assembly Constituency MLA M. Krishnappa, who also dedicated the newly constructed International Standard swimming pool at the Skalvi International School campus. The inauguration marked a significant milestone for the institution as it continues to strengthen its commitment towards world-class educational and sports infrastructure for students. The program was attended by several distinguished guests including para-swimmer, dancer and motivational speaker Vishwas K. S. Skalvi International School President Satish Kakal, Secretary Dr. Sundar Raju, Principal Sunkuratri Usha and Corporator T. Narayana, among others. Addressing the gathering, School President Satish Kakal highlighted the importance of holistic development for children. He stated that academic excellence alone is not sufficient in today's competitive world and emphasized that sports, yoga, cultural activities, and extracurricular programs play a crucial role in building confidence, leadership, discipline, physical fitness, and mental well-being among students. He further noted that schools must prioritize overall personality development and provide opportunities that help students excel in multiple fields. Speaking on the occasion, Secretary Dr. Sundar Raju expressed happiness over the overwhelming participation from all age groups. He said Yoga Nada Mahotsava 2026 became a memorable success because people ranging from young children to senior citizens actively joined the celebration. According to him, yoga is not just an exercise but a way of life that promotes physical strength, mental balance, and social well-being. Dr. Sundar Raju also described the inauguration of the International Standard swimming pool by MLA M. Krishnappa as a proud moment for the institution. He reiterated the school's vision of providing global standard sports facilities and creating future achievers in various fields. One of the major highlights of the event was the impressive yoga performance by the young children of Eurokids JP Nagar, whose flexibility, confidence, and enthusiasm received tremendous appreciation from the audience. The program featured collective yoga practice, health awareness messages, yoga demonstrations, and various sports-related activities, making the celebration both meaningful and inspiring. With enthusiastic participation from thousands of students, parents, teachers, and members of the public, Yoga Nada Mahotsava 2026 concluded on a highly positive note, reinforcing the message that yoga is a powerful pathway towards a healthier and happier society. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ 3 ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 400 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು, 338 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕಾರಣಾಂತರದ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಉಗುರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೂದಲು ತನಕ ಆಗುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು, ಪೂಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ 7th ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ LKG ಇಂದ ಯಾವ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಮಾಂಟೆಸರಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಇದೆ. ಬರೋ ವರ್ಷ PU ಕಾಲೇಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೂ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ? ಸರ್, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಲೂ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಲೂ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರುಚಿ ಅದು 100% ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಟ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಈವೊಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು 16 ಇದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 15 ಕೋಚಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೂ 15 ಕೋಚಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸುಂದರರಾಜು, ಈ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಇವತ್ತು JP ನಗರದ 8ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಪೋಷಕರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಾವು ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಓದುವಲ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋಗ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಲೈಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಾಬಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿನವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿನವರೆಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ಸೆಮಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತಹ ಸೈಜಿನ 25 ಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು 8 ಮೀಟ್ರಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ್ KS ಅವರು ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಬಂದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನವರು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕಲ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ, ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸುಂದರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಕು.